ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਊ ਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ 132 ਅਨੁਭਵੀ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਖ ਨੰਬਰ 15 ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਗ 5ਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ। अकाल पुरख ने देखन को परपंच किया अनुसार अपनी मौज विच एक कायनात साजी है। 84 लख जूना ते होर बेअंत तत् साज के इन्हां विच अदृष्ट सूखम स्वरूप विच आप ही गुप्त वरत रहा है। इस इलाही जोत दे उदाले हौमे दा परम पुलावे दा छोड़ चढ़न कारण ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਨਮ, ਵਧਨ, ਫੁੱਲਣ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੈ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਅਡਰੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ हर एक शय या जीव उसदे अंतर नाल लिखे इलाही हुक्म द्वारा जीवन विच विचर रहा है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये हुक्म किताबां विच नहीं लिखिया होया, ये तां हर जीव दे नाल उसदी साजना वेले तुरों ही अंतर आत्मे लिखिया आउंदा है। किताबां विच लिखे कानून तां मिट सकते हैं या बदल सकते हैं, पर यह इलाही हुक्म जीव दे अंतर आत्मे नाल लिखिया होन करके अपुल अटल सदीवी इकसार वरत रहा है। इलाही हुक्म पिन पिन जूना दे अड अड जीवां विच ओत पोत लिपट के गुप्त रूप विच वरत रहा है। जदों तक जीव इस इलाही हुक्म नूं बुझ के इस दी रजा विच चलदा है, उदों ताईं जीव आत्मक जीवन रौं विच सहजे ही रुड़दा होया अपने हुक्मी अकाल पुरख वल खिचिंदा जांदा है। पर जदों जीव अपनी हौमे दे भरम भुलावे विच अपनी सियाणप ते चतराई कोटदा है ते इलाही जीवन रौं दी रवानगी विच विघन पा दिंदा है। तां ओ इलाही हुक्म तो बेमुख हो के त्रैगुणी मायकी असूल जो मैं किया सो मैं पाया दे अधीन जीवन भोगदा है। जीव अकाल पुरख दे जोत स्वरूपी प्रकाश दी चिणंग या जोत होन कारण इस दी साजना दे नाल ही इस दे पालन पोषण ते विकास दा संपूर्ण ते अपुल प्रबंध अकाल पुरख ने अपने हुक्म द्वारा कर छड़िया है। हाँ जी, जीव अकाल पुरख दे जोत स्वरूपी प्रकाश दी चिणंग या जोत होन कारण इस दी साजना दे नाल ही इस दे पालन पोषण ते विकास दा संपूर्ण ते अपुल प्रबंध अकाल पुरख ने अपने हुक्म द्वारा कर छड़िया है। जीव दे शरीरक, मानसिक ते आत्मक विकास नूं किसे बाहरली शक्ति दे आसरे नहीं छड़िया, क्योंकि बाहरली शक्ति दे कानून अधूरे ते गलत हो सकते हैं, बदल सकते हैं, पर इलाही हुक्म संपूर्ण अपुल अटल तुरां तो इकसार वरतदा आया है ते इसे तरह सदीवी चलदा रहेगा। दुनियावी मां अपने बच्चे दी सदा शुभ चिंतक है, उसदा भला लोचदी है ते प्यार करदी है। दुनियावी मां दे हिरदे विच अपनी अंश बच्चे लई ए अमिट प्यार ते शुभ कामनावां इलाही मां परमात्मा दा अपनी अंश जीवां लई बेअंत आत्मक प्यार ते शुभ भावनावां दा ही अक्स या प्रतीक है। गुरबाणी विच इस इलाही प्यार नूं इउं दर्शाया गया है। जी जंत सब पाछे करया प्रथमे रजक समाहा, अपने जी जंत प्रतिपारे ज्यों बारक माता संसारे। अपने जन को सास सास समारे नानक ओए परमेश्वर के प्यारे। प्रतिपाले जी अनबो पात जो जो रचियो सो तिसै त्यात।
ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ, ਜਿਉ ਬਾਲਕ ਪਿਤ ਮਾਤਾ ਰਾਮ। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्ब जियां का दाता रे। प्रित पालै नित सार संभालै, एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे। सार संभाले नित प्रित पालै, प्रेम सहत गल लावै। मेरा मात पिता हर राया, कर कृपा प्रित पालन लागा, करी तेरा कराया। ओए निर्गुणियारे पालदा पाई, दे निथावे थाओ, रिजक संभाहे सास सास पाई, गूढ़ा जाका नाओ। गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, रक्त किरम में नहीं संघारिया। हर जी माता हर जी पिता, हर जियो प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। सहजे सहज खिलाएदा, नहीं करदा आलक, औगण को ना चितारदा, गल सेती लायक। खेल खिलाए लाड लडावे, सदा सदा अंदाई, प्रित पालै बारक की न्यायी, जैसे मात पिताई। जद कि जीवां दी शरीरक ते मानसिक संभाल ते विकास लई अकाल पुरख ने अपने हुक्म द्वारा कुदरत दी रचना दे नाल ही संपूर्ण ते अटल प्रबंध कर दिता है, तां फिर साडे मानसिक विकास लई भी तुरां तो ही संपूर्ण अपुल अटल साधन या धर्म साडे अंतर आत्मे नाल ही लिख दिता है। हाँ जी, जबकि जीवां दी शरीरक ते मानसिक संभाल ते विकास लई अकाल पुरख ने अपने हुक्म द्वारा कुदरत दी रचना दे नाल ही संपूर्ण ते अटल प्रबंध कर दिता है, तां फिर साडे मानसिक विकास लई भी तुरां तो ही संपूर्ण अपुल अटल साधन या धर्म साडे अंतर आत्मे नाल ही लिख दिता है, ताकि उस दी प्यारी अंश रूप जीव नूं आत्मक जीवन दी सही अगवाई लई किसे बाहरले दिमागी ज्ञान दा आसरा ना लेना पवे, क्योंकि बारमुखी दिमागी ज्ञान होमे दे भरम भुलावे विचों पुजदा है। इसलिए बाहरला दिमागी ज्ञान बहुरंगा, बदलवा, अधूरा ते गलत हो सकता है। जीवन दा सब तो उच्चा सुच्चा, विशेष ते जरूरी पख आत्मक जीवन है। जबकि अकाल पुरख ने अपनी अंश रूप जीवां दे शरीरक ते मानसिक जीवन दा प्रबंध किसे बाहरली शक्ति ते नहीं छड्या, तां जीवां दी जरूरी आत्मक पख दे विकास दा प्रबंध किसे बाहरमुखी सीमत भरम भुलावे वाले दिमागी ज्ञान या धर्म ते किवें छड्या जा सकदा है। दूजे शब्दां विच जीव दे आत्मक जीवन दे विकास लई भी अंतर आत्मे ही अनुभवी तत् ज्ञान गुज्जे रूप विच बख्श दिता है, जिसनू असी अज्ञानता विच बौद्धिक ज्ञान नाल बाहरों ही लभदे फिरदे हां। सब किछ कर मैं बाहर नाहे, बाहर टोलै सो परम पुलाही। सब किछ कर मैं बाहर नाही, बाहर टोलै सो परम पुलाई। सुमुंद विरोल शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई। गुर गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न पाई। ए आत्म प्रकाशमयी तत् ज्ञान या आत्मक धर्म दा प्रकाश तुर अंदर बिरतियां नू शब्द सुरत विच ला के अटुट सिमरन द्वारा ही अनुभव किया, बुझिया, सीजिया, पहचानिया, प्रगटाया या मानिया जा सकता है। अकाल पुरख नू पता सी कि जीव हौमे दे भरम भुलावे विच माया दे चिलकमे चमत्कारां विच फस सकदा है ते कर्मबद्ध हो के आवागवन दे चक्कर विच पै के मोह माया विच गलतान हो के अपने इलाही माता पिता नू भुल सकदा है। इसे करके जीवां नू मोह माया दे भरम भुलावे विचों कढण लई अकाल पुरख ने आद तो ही गुरु अवतार पैगंबर दुनिया च पठाए। इन्हां गुरुआं अवतारां ने आपो अपने समय दी लोड़ अनुसार भिन्न भिन्न धर्म रच के
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚ ਕੇ ਸਦੀਵ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਮੁੜ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੀ ਸੁਖਦਾਈ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰਾ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ, ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਬਿਸਾਰੇ, ਕਿੰਚਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਜਨ ਕੋ, ਜਨ ਕਹਾ ਕਰੇ ਬੇਚਾਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਜਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ। ਮਾਇਕੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਸੌਖੀ ਤਤਕਾਲ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਅਣਡਿੱਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੀਘਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੀ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਇਕੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਔਲੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਇਕੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਨਿਰੋਲ ਉਚੇਰੀ ਸੁਚੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਆਤਮਿਕ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵੀ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਇਕੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਇਕੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ ਦੇ ਅਟਲ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਠੋਸ ਤੇ ਜੜੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਅਸਰ ਦੁਆਰਾ ਤਾਤਾ ਸੀਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਖਮ ਮਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਕੀਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ ਹੋਏ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे, कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। जिस तरह विद्यक प्रणाली विच कई श्रेणियां होंदियां हन ते इन्हां दे अध्यापकां दीयां योग्यतावां भी अड-अड होंदियां हन ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਤਾਈਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ
ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਰੇ ਜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਤਤ ਜੋਗ ਕੇ ਬੇਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਵਿਰਲੇ ਅਨੁਭਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਤਤ ਜੋਗ ਕੇ ਬੇਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਵਿਰਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਫਿਰਕੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਤਮਕ ਨੁਕਤੇ ਭੇਦ ਜਾਂ ਤੱਤ ਦੇ ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਖਬਰ, ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਚਲੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਟਾਵੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਾਰਮੁਖੀ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਟਾਵੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਾਰਮੁਖੀ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਧੁਰ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉਚੇਰੇ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੂਖਮ ਅਨੁਭਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੂਖਮ ਕਾਂਖੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਖਮ ਆਤਮਕ ਕਾਂਖੀ ਜਾਂ ਗੁੱਜੀ ਤੁਖੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੂਖਮ ਆਤਮਕ ਖਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੋਲੇ ਬਦਲਾਂ ਹੇਠ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੱਜੀ ਸੂਖਮ ਭੁੱਖ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਉਕਸਾਉਂਦੀ, ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਉੱਤਮ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆਤਮਕ ਲਗਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਲਾਹੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਤਤ ਜੋਗ ਕੇ ਬੇਤੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਉੱਤਮ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਆਤਮਕ ਲਗਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਲਾਹੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਤਤ ਜੋਗ ਕੇ ਬੇਤੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤਮ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਅਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਵਧਾਈਐ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਰਸਿਉ ਰੰਗ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਪੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਪੜਿਆ ਪੜਾਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਮਝਿਆ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਰਮੁਖੀ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕਰਤਵ ਹੈ।
ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁੱਜੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਤਮਕ ਖੇਲ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜਾਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੌਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ ਜਾਪਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਨੰਦ ਰੰਗ ਰਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੇਦ ਦੀ ਬਾਬਤ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਕੋਟਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਤਮਕ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਅਨੂਪ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਰੰਗ ਰਸ ਸੁਖ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਮੋਤੀ ਬੀਥਰੇ ਅੰਧਾ ਨਿਕਸਿਓਂ ਆਏ, ਜੋਤ ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀ ਜਗਤ ਉਲੰਘੇ ਜਾਏ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਮਹਾ ਭੁੱਲ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਟਨ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਇਕੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ, ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਨੁਭਵੀ ਇਲਾਹੀ ਖੇਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਦੀ ਹਨੇਰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਛੇਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਆਪ ਉਸਾਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਗਲਤ ਤੇ ਫੋਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਠੇ ਤੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਤੇ ਅਪੁੱਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਿਓ ਸਾਧੂ ਰਿਓ ਰਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਪਰ ਇਹ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਗੁੱਜੀ ਤੇ ਵਿਰਲੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਤਮਕ ਕਿਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆਤਮਕ ਧਰਮ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਹਿਕਦਾ ਮਹਿਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਨਿਖੇਰਵਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਬੋਲੀਹੀਨ ਹੈ, ਅੱਖਰਹੀਨ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਆਤਮਕ ਛੋ ਹੈ, ਅਨੁਭਵੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਏਕ ਚਿੰਤਨ ਹਨ, ਕਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਪਿਰਮ ਖੇਲ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਲਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਾਰਮੁਖੀ ਧਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਵੇਸ ਹਨ, ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਹਨ। ਦਿਮਾਗੀ ਖੇਲ ਹੈ, ਦੁਐਤ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਰਨਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਚਿੰਤਨ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੰਡਣਾ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਗਿਣਤੀ, ਹਿਸਾਬ, ਸ਼ੰਕੇ ਆਦਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭਾਮੜਾਂ ਨਾਲ ਜਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਯਕੀਨੀ, ਬੇਸਿਦਕੀ ਦੀ ਪਾਮਰਤਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਿਮਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਖੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਲਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੇਸ਼ਮ ਤਨ ਤੇ ਖੜਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਖੜਾਕ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ, ਤ੍ਰੈ, ਨੰਗਾਪਣ, ਦਲਿੱਦਰਤਾ, ਰੋਗ, ਕਸ਼ਟ ਆਦਿ ਸਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਹਨ, ਮਨ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਤੱਤਾ, ਜਿਸਮ ਤੱਤਾ, ਜੀਵਨ ਖੇਤਰ ਤੱਤਾ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਨਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ। ਕਾਮ ਤੱਤੀ ਅਗ, क्रोध तत्ती अग, लोभ तत्ती अग, मोह तत्ती अग, तृष्णा तत्ती अग, भुख तत्ती अग। अमीरी निरा पांबड़, अमीरी निरा पांबड़, गरीबी तत्ती, मन तत्ता, चित तत्ता, मनमुख टुटियां सुखियां दा प्यार भी तत्ता। हाय हर पासे अग ही अग, अंदर भी अग, बाहर भी अग, दीन भी अग, दुनिया भी अग। इस विच बैठा रब दा ध्यान तरी प्रहलाद। मन ठंडा, चित ठंडा, जीभ ठंडी, दिल ठंडा, तृष्णा रहत दिल हरा भरा। जड़ा रब विच गड्डियां, सहज सुभा गड्डियां, बेमालूम गड्डियां। सुरत एक था इकट्ठी होई, लूआं विचों अमृत वग रिया है। अग भी प्रणाम कर रही है, रब दा भगत बैठा है। केवल रब दा प्यार ठंडा है, रब दा प्यार खुनक है। खुनक नाम खुदाया, उस नाल लग के आदमी दा बच्चा ठंड पांदा है, सच्चा सुख पांदा है, रूह ठंडा होंदा है, चित भटकन थी छुट ठंडा होंदा है। रब दी मेहर बचाउंदी है, ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरनाई। मखलूक इस ठंड नू टोल रही है, कुदरत टोल रही है, तदी तां मनुख दा जामा कड़ रही है। मां जद विछड़े बच्चे नू मिलदी है या गलवकड़ी पांदी है, तद छिंदे छिन लई इस अमृत ठंड दा झलका वजदा है। जद आदमी दी इच्छा, तीबर इच्छा, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे वसाई फलदी है, तद फली पूत होन ते उस छिन लई इस ठंड दा झलका वजदा है। भुखे नू जद रोटी दा टुकड़ा मिलदा है, तां नैना विच एक सुख आउंदा है, ओ इसी सुख दा प्रतिबिंब है। त्रिखावंत नू जल मिले, तद इसी हालत दा बिजलई लिसकारा हुंदा है। दीन और दुनिया इस आत्म ठंड नू टोलदे हन, ए नाम खुनकी दी अमर अमिट अटल लालसा विच हन। ए लालसा सृष्टि दी बनावट विच है, मिट नहीं सकदी। ठंड किस तरह पवे? काम क्रोध लोभ मोह हंकार जद तक मन चित बुद्धि अंदर दी बिरती रूह विच वसदे होण, ए आदमी दे दुश्मन हन। रूह ठंडा हो जावे, सुरत दियां निकियां निकियां वालों बरीक किरना वांग पतलियां सूखम जड़ा निरंकार करतार अकाल पुरख विच किवें गड़ी जान। ता एहो मनुखता दे सोने गहने हन, बस्तर हन, हथियार हन, चाकर हन, नहीं ता अग दियां लाटां हन। आदमी दे अंदरले सारे रंग दुख दी अग इन्हां पंजां ने बाली हुई है।
बहुत करके संसार दे दुख इन्हां दा ही मचाया भड़थू है। इन्हां दी चाकरी विच ते ओ सुख है ही नहीं जो शाह बेलोल जैसे सिमरन वाले साधु दे हथ दी छो विच है। ओ ठंड पैंदी नहीं जिसनू छाती विच रख के प्रहलाद अग विच बह सकदा सी ते तत्ते थम नू जफ्फी पा सकदा सी। ठंड विच सिदक आउंदा है, अग विच की सिदक की ईमान। सो संसार जलंदा अपनी बाली अग बुझाउण नू दीना मजहबां वल दौड़िया, पर ए उत्थे भी जा सड़दे हन। मजहबां नू भी इन्हां अग ला दित्ती, ओ अंदर जो अग लगी सी जिथे गया उत्थे होर वधी। साड़ बुझी ना, ठंड पई ना, ओ ठंड किथे है। परमा वहमा मजहबां दे फसादा, जंगा धड़ेबाजियां अंकार दे वलवलियां, मन संतुष्टियां, मन कड़े असूल, मन परचावियां आदि दे जालां विच तां इन्ना जहर चढ़दा है कि भंगियां पोश्तियां वांग लोकी मजहब दे असूलां ते शरीतां विच पै के मर जांदे हन। पता नहीं इउं संसार क्यों जल रहा है। अग्गां दिलां शहरां मुल्कां नू लगियां होइयां हन, आपा तापी पई हुई है। शोर तृष्णा कूड़ मार रहा है, ए अपने हथी लाइयां होइयां अग्गां हन। इस अग विच कोई रब दा बंदा, कोटन में कोऊ ठंडा है, ओ अग विच बैठा भी ठंडा है। अग उसनू कुछ नहीं कहती, उसदे सिर ते लाल शोलियां दा ताज बना के अग भी कुर्बान होंदी है। ठंडी सुरत अंदर आपे विच कट्ठी हुई सुरत एक नुक्ता है जो हाथ नहीं आउंदा। एक नुक्ते विच गल मुकदी है, पर ओ नुकदा हाथ नहीं आउंदा। काम क्रोध लोभ मोह हंकार इस अपने अंदर दे केंद्र दी प्राप्ति लई हथियार हन, पर इन्हां दियां ख्वाहिशां दे फैलाव ने किन्नी अग मचा रखी है। इस अग्गी संसार विच कर्म खेतर दी तपश विच कितरे ठंड प्राप्त हो जावे। तपिया प्यार मोह हो जाता है, तपी भगती काम हो जाती है, तपी सुरती अहंकार है, तपी जीवन तीव्रता जीवन जोश क्रोध हो जाता है। मजहबां दे वैर द्वैत तपी होई मोई होई मनूर होई जिग्यासा ही ता है। इउं दीनदार दुनियादारां तो वध जहरीले हो जाते हैं। तपी तपस्या क्रोध, तपिया ग्रस्त विरोध, तपी अकल शैतान, तपी अरोगता बीमारी, तपिया चित दुख ते कलेश। एवं धर्म भी जप तप पूजा सेवा, हाँ जी प्यार आदि सब रोग हन, कुछ शरीरक ते कुछ मानसिक। दीन भी मर्जब है, दुनिया दे कर्म जोग सब मर्जा हन, तपसा हन, हाड़े हन। सुरत टिका विच नहीं, दिल थाए नहीं। दीन विच भी तृष्णा ने बंदे मार ले, दुनिया विच तां इस हफ ने अगे ही मार रखे हन। हाय ठंड किथे। सदियां तक तू समझी जावेगा कि तू बड़ी रूहानी तरक्की कर रहा है। सदियां तक तू समझी जावेगा कि तू बड़ी रूहानी तरक्की कर रहा है। तेरे जिया कोई नहीं, तू बड़ा दीनदार है, बड़ा पुण्य आत्मा है, बड़ा तप कर रहा है। तू अपने आप नू अंदर वार पार ग्रामी समझन लग गया होवेगा। याद रख, सदियां पिछों गो करके जद तकेगा तो तेनू पता लग जाएगा कि तू चलदा भी उत्थे ही खड़ा है जिथों तू चलिया सी। पाइया रूहानी तरक्की इहों नहीं होंदी। जद किसे दी नदर तेरे पर पवेगी, तद जेड़ा कदम तू चुकेगा ओ एक एक कदम एक एक मंजिल होवेगी। रूहानी तरक्की इहों नहीं होंदी। जद किसे दी नदर तेरे पर पवेगी, तद जेड़ा कदम तू चुकेगा ओ एक एक कदम एक एक मंजिल होवेगी। रूहानी तरक्की आत्मक उन्नति किसे दिया नदरां दी खेड़ है। गुरबाणी विचार लेख नंबर 15 धर्म प्रचार भाग 5 दे कुछ अंश आप जी दे सन्मुख पढ़े गए हैं। लेख लंबा है, इतनी को सेवा परवान करनी जी। गुरु रूप साध संगत जी, गुरुमुख प्यारे बाऊ जियां द्वारा लिखे गुरबाणी विचार दे 132 अनपवी लेख लिखे गए हैं।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ, ਸੰਗਤ, ਸ਼ਬਦ, ਹੁਕਮ, ਦੂਜਾ ਪਾਓ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ 132 ਅਨੁਭਵੀ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 5 ਲੇਖ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਭੇਟਾ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 1 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।